Hi all, in this video lecture we will be continuing our discussion on pointers to objects. So here I am going to discuss about array of pointers to objects. In the last video class we have seen pointers to objects. Here we will see array of pointers to objects. So in the last video lecture we have seen pointer to array. What is a pointer to array? If you are declaring a pointer star ptr that points to an array, okay, so an array say a of 10, so this is pointer to array. Now this pointer points to a of 10, so initially ptr will contain the address of a of 0, then we can increment ptr one by one and it will point to a of 1, a of 2 up to a of 9. So this is the concept of pointer to array. അതായത് ഒരു പോയിന്റർ അറേയിലെ ബേസ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇനീഷ്യലി പോയിന്റ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അഡ്രസ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് അറേയിലെ ഓരോ എലമെന്റ് മാറി മാറി പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, then what is the difference between pointer to array and array of pointers? Array of pointers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have a collection of pointers or a group of pointers, not a single pointer. Array എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം a group of elements. So here we have a group of elements, that is in star ptr of 10. What is the meaning? Ptr of 10 is an array. It is preceded by star, meaning is that it is a pointer array. Okay, so ഒരു array of pointers ആണിത്. അതായത് ഇതിനകത്തെ ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഈ ptr of 10 ഒരു പോയിന്റർ array ആണ്. അതിനകത്തെ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ will be a pointer. അപ്പോൾ ptr of 10 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു array ആണെങ്കിൽ this will be ptr of 0 will be pointing to something. ptr of 1 will be a pointer that points to another thing. അങ്ങനെ each and every location will be a pointer. So that is the concept of array of pointers. അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർക്കുക, pointer to array എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a single pointer that is pointing to a collection of elements, whereas array of pointers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a collection of pointers which can point to a collection of elements, or depending on how we assign, it will be a collection of pointers. Okay, so we can see one example. So consider a class city. So class city with two data members, name and length. So the purpose is to store the name of a city. City star cptr of 10 means cptr is a pointer of type city. What is city? City is actually a class name. Okay, അപ്പോൾ ഈ cptr എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ടൈപ്പ് പോയിന്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് മീനിങ്? ഇനി ഈ പോയിന്ററിലെ ഓരോ എത്ര ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിന് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? ഇത് 10 പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്ററിനും ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടും പോയിന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ഫിക്സഡ് സൈസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സിലേട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ സിറ്റിയുടെ നെയിമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സിറ്റിയുടെ നെയിമിൻ്റെ ലെങ്ത് വേരി ചെയ്യാം ഓരോ സിറ്റിക്ക്. ഇപ്പം കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്, ഡൽഹി, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പം അതിന് ഓരോന്നിനും പല ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വേരിയിങ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഈ ഓരോ പോയിന്ററിനും പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ first we are going to create an object of class city and assigning it to the pointer variable. Okay, so ഇത് array ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്ററിനെ റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം? സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഇനീഷ്യലി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ n നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ give it as 0. So cptr of 0 will be new city. What is the meaning of that statement? This is actually a pointer. Okay, new city means new operator will dynamically create memory for an object
ഓഫ് ടൈപ്പ് സിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് സിറ്റിയുടെ ടൈപ്പ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതിന് വേണ്ട മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ആർക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും? ഈ പോയിന്ററിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇത് ഒരു പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റർ അറേയിലെ ഒരു സിംഗിൾ ലൊക്കേഷനാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിലേട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ CPTR(0) ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പോയിന്റർ CPTR(0) റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് ഗെറ്റ് നെയിം ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു, അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ നെയിം റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് നമ്മൾ എഴുതണം. ദെൻ n++ ചെയ്തു, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും? 1 ആവും. ദെൻ അഗെയിൻ CPTR(1) equal to new city. What is the meaning? Again we are creating another object of the class and assigning its address to second pointer, that is CPTR(1). CPTR(1) എന്ന പോയിന്ററിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിറ്റിയുടെ നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയി, അതിൻ്റെ പോയിന്റർ CPTR(1) അസൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് CPTR(1) അസൈൻ ചെയ്യും. സോ CPTR(1) will be the pointer that points to the second city. Similarly, CPTR(2) will point to third city, CPTR(3) will point to fourth city. അങ്ങനെ എത്ര സിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ CPTR(9) വരെ വരും. 9 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അത്രയും പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് മച്ച് പോയിന്റേഴ്സ് വിൽ പോയിന്റ് ടു each and every city given. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈനാമിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡൈനാമിക്കലി സ്പെസിഫൈഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് array of pointers. The detailed example can be seen. So this is an example that shows array of pointers. So there is a class city with the 2 protected members, character name and its length, then public constructor city, and inside the constructor alien is initialized to 0 and name equal to new char of alien +1. Okay, initially if you are simply declaring a name, space will be allotted depending on the size +1. Okay, so here it is 0, size is 0, that is length is 0, that +1 means no space is initially allocated. Okay, simply declaring only. Then get name function will declare a character S of size 10, and we are reading the city name, and we are calculating the length of the city using strlen function, and using that alien value we are allocating that much space to the name. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ടർ ജസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷന് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് അവിടെ സ്പേസ് അലോക്കേഷൻ മെയിൻലി നടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് എത്രയാണോ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അത്രയും സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് അത്രയും സ്പേസ് +1 ലൊക്കേഷൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ടു ദ നെയിം പോയിന്റർ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്ററായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായിരിക്കും നെയിമിലായിട്ടുള്ള പോയിന്റർ. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റയർ നെയിമിനെ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ റീഡ് ചെയ്ത എസ് എന്ന വേരിയബിളിൽ ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ഈ നെയിമിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റ് നെയിം ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ടു റീഡ് എ സിറ്റി നെയിം, കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്, അലോക്കേറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പി ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ടു നെയിം വേരിയബിൾ. ദെൻ പ്രിന്റ് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ്സ് ദ name, cout name, that is the only code available. Then from the main function, so this is the important statement that is applicable to our concept, that is array of pointers. So city star CPTR(10), that is we are declaring an array of pointers. ഒരു പോയിന്ററിൻ്റെ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ നോർമൽ അറേ ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്ററിൻ്റെ അറേയാണ്. സ്റ്റാർ CPTR(10) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഓരോ വാല്യൂസും ഓരോ പോയിന്ററാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആവശ്യമുള്ള വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഈ അറയിലെ ഓരോ വാല്യൂം ഓരോ പോയിന്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റർ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിറ്റി നെയിം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡു വൈൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം ഒരു സിറ്റി റീഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിലോട്ട് ഒരു പോയിന്ററിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു, ദെൻ വീണ്ടും അടുത്തത്. എത്രത്തോളം യൂസർ അടുത്തത് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഡു വൈൽ. ഡു വൈലിൻ്റെ സിൻടാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഡു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. CPTR of n is initialized to 0 here and CPTR of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറേയുടെ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ. അറേ ഒരു പോയിന്റർ അറേയാണ്. അപ്പോൾ അറേയുടെ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓർ അലോക്കേറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് സിറ്റി. സിറ്റി എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഈ പോയിന്ററിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ അതിനകത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സായി, അത് പോയിന്ററിലുണ്ട്. ഇനി ആ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ഏത് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാം? ഗെറ്റ് നെയിം ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാം. CPTR of n ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു ഗെറ്റ് നെയിം. അപ്പോൾ ഗെറ്റ് നെയിം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. അവിടെ എന്താണ്? ഒരു സിറ്റിയുടെ നെയിം റീഡ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തു, അത്രയും സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ആ സ്ട്രിങ് കോപ്പി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകണം. CPTR എന്ന അറേയിലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റർ ആദ്യത്തെ സിറ്റിയിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്ററാണ്, അത് അടുത്ത സിറ്റിയിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി n++ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം യൂസറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഡു യു വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ? എൻ്റർ 1 for yes ആൻഡ് 0 for no. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പുതിയ സിറ്റി? അതായത് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ 10 ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി 10 സിറ്റി ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആ രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത സിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് യൂസറിനോട് ചോദിച്ചു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം? 1 എൻ്റർ ചെയ്യണം. 1 for yes ആൻഡ് 0 for no ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന വേരിയബിൾ അതിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 1 എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഡൂവിൻ്റെ പരാന്തസിസ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈൽ ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ വൈൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽ ട്രൂ ആയിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ഡു വൈലിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഡു വൈൽ ഇസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഡു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി അഗെയിൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഡു അകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൈൽ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അഗെയിൻ ദേ വിൽ ചെക്ക് ഫോർ വൈൽ. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ട്രൂ, ഡു വിൽ ബി അഗെയിൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഡു വൈൽ. ആൻഡ് ഇവിടെ 1 ആണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ട്? 1 ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, n++ ചെയ്തിരുന്നു, n is now 1. അപ്പോൾ n 1 ആണ്. അപ്പോൾ CPTR of 1 ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറ്റി എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റർ, അതായത് അറേയുടെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിലുള്ള പോയിന്ററിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഗെറ്റ് നെയിം ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും അടുത്ത സിറ്റിക്കുള്ള അതിൻ്റെ നെയിമിനുള്ള സ്പേസ്, അതിൻ്റെ നെയിമൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നമ്മൾ 0 എൻ്റർ ചെയ്യുന്നവരെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇൻറ്റ് i equal to 0, i less than n, i++, ദെൻ CPTR of i ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് i. നേരത്തെ മുകളിൽ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് n യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി വേരിയബിൾ യു ക്യാൻ യൂസ്. ദെൻ പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റിയുടെ നെയിമും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ.